الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ کہ مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس میں اللہ کی توحید اور اس کی عبادت ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے حاجت روائی مشکل کشائی کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ یا مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی کسی بھی جگہ میں کوئی آدمی کوئی مبارک چیز یا کوئی بڑی شخصیت کہ جس کی تصویر رکھ کر کے یا فوٹو بنا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ ویسے مسجد سے مراد یہ بھی ہے کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے مسجد بنایا ہے، تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض جگہوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں قبر یا مزار بنا رکھے ہیں، وہاں جا کر کے وہی عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور جو عمل اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے لیے۔ تو مسجدوں میں قبر بنانا یا مزار بنانا یہ توحید اور اللہ کی عبادت کے منافی امور میں سے ہے کہ کوئی شخص مسجد میں جا کر کے قبر بنائے یا مزار بنائے اور اس کے سامنے وہ کچھ کرے جو کہ اللہ کے لیے ہے، اور نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے جو لوگ ابھی دیکھنے کو ملتا ہے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجدوں میں یا جن جگہوں پر مسجدوں میں قبر یا مزار بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اس کے پیچھے جو نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے وہ دو طرح کے لوگ رکھتے ہیں۔ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ تو یہ پایا جاتا ہے ان صاحب قبر اور مزار والے کے ساتھ کہ اس کے اندر نفع نقصان کی طاقت ہے، یہ دنیا میں تصرف کر سکتے ہیں، روزی اور اسی طرح سے بیماری، اس سب کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور یہ وہی شرک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ کہ ان کو اگر تم پکارو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، ہاں اگر سن بھی لینا تو یہ جواب بھی نہیں دے سکتے، ویسے سننے کی صلاحیت تو ہے بھی نہیں۔ اگر سن بھی لے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن جو تم اس کو شریک ٹھہراتے ہو نا، تو یہ تمہارے اس شرک کے یہ منکر بن جائیں گے، انکار کریں گے۔ تو اللہ کے علاوہ مسجد میں قبر بنا کر کے اس کے سامنے اور صاحب قبر کے اندر یہ صفت جاننا اور یہ جاننا کہ اس کے اندر نفع نقصان کی طاقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا عقیدہ اس قبر سے یا مزار سے یہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں مانتے ہیں، نفع نقصان کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس لیے قبر بناتے ہیں مسجد کے اندر یا مزار کہ ان کے سامنے جا کر کے ان کو اللہ کے درمیان میں واسطہ بنایا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، یعنی واسطہ بناتے ہیں، واسطہ بنا کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ہماری بات آگے تک پہنچائے۔ تو یہ شرک وہ شرک ہے جو مشرکوں کے یہاں پایا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا کہتے تھے مشرکین۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے نا،
मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि जब इनको कहा जाता, मुशरिकीन को कहा जाता कि ये सब क्यों करते हो, ये मूर्ति बनाकर, ये देवियाँ बनाकर और ये देवते बना करके तुम उसके सामने जाते हो और सब कुछ करते हो, तो क्या कहते थे, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इसलिए इनके पास जाते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब तर कर दे, यानी वास्ता बनाने के लिए। तो ये मुशरिकीन का अक़ीदा था, जो कि आज कब्र वालों के साथ अक़ीदा रखा जाता है, या किसी साहिब मज़ार के बारे में ये तस्वूर या ये सोच रख कर के कि ये हमारी फ़रियाद को या हमारी बातों को अल्लाह तक पहुँचाता है, तो ये शिरक है मेरे भाई, ये भी। और यही कुफ़ार कुरैश का या मुशरिकीन का शिरक था, जिसके तरदीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमा दिया है कि न तो इसके अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत है, यानी न तो ये किसी को रोज़ी दे सकता है, न किसी से रोज़ी छीन सकता है, न किसी को औलाद दे सकता है, न किसी को बीमार कर सकता है, न किसी को औलाद से महरूम कर सकता है। ये सारी सिफ़तें अल्लाह की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रोज़ी देने वाला है, मारने वाला है, जिलाने वाला है। तो ये जो पहली चीज़ है ना, यहाँ रुबूबियत में लोग शिरक करते हैं। कब्र वाले या मज़ार वाले के अंदर ये समझते हैं कि इनके अंदर नफ़ा नुकसान की सिफत है, तो ये रुबूबियत के अंदर शिरक है। और ये कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत तो नहीं है, लेकिन हम इसको वास्ता देकर, वास्ता के लिए पुकारते हैं, वास्ता जानते हुए इसके पास हम जाते हैं। तो यही मुशरिकीन का अक़ीदा था। यही मुशरिकीन शिरक किया करते थे कि अल्लाह को छोड़ करके ऐसे को पुकारते थे जिसको ये खुद बनाते थे, चाहे मूर्ति की शक्ल में हो, चाहे कब्र की शक्ल में हो, जैसा कि आज लोग करते हैं। कब्र वालों के पास जाकर के ये सब कुछ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये अक़ीदा रखते हैं कि इनके अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत है, हालांकि नफ़ा नुकसान की ताकत ये अल्लाह के हाथ में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखता है ये सब कुछ। अब कोई आदमी ये कहे कि इस मज़ार वाले के अंदर, इस कब्र वाले के अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत है, यही रोज़ी दे सकता है, यही मार सकता है, यही जिला सकता है, तो यहाँ रुबूबियत के अंदर शिरक हो रहा है। और अगर ये समझता है कि इसके अंदर नफ़ा नुकसान की ताकत नहीं है, बस इसलिए हम इसको पुकारते हैं कि ये हमारे लिए वास्ता और एक ज़रिया है, तो ये मुशरिकों वाला शिरक है, जिसका रद्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। ये समझते हैं लोग कि ये जो कब्र वाले हैं या ये जो मज़ार है ना बनाते हैं मस्जिद के अंदर, ये समझते हैं कि इसके अंदर अंबिया या मलाइका, फरिश्तों की जो रूहें हैं ना, वो हुलूल कराती हैं, इसलिए उसको वास्ता दे करके पुकारते हैं। तो देखिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के बारे में बयान फरमाया है कि इन फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन पूछेगा कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को जमा करेगा, व यौम यहशुरुहुम जमीआ सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइका, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को इकट्ठा करेगा, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइका, फरिश्तों से कहेगा, अहाउलाई याकुम कानू याबुदून, कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे, ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? तो वहाँ कहेंगे, क़ालू सुब्हानक, अल्लाह तू पाक है, तू ही हमारा वली है, अंत वलियुना, तू ही हमारा सरपरस्त, तू ही हमारा निगरां, सब कुछ तू ही था। बल्कि ये लोग तो जिनों की इबादत करते थे, बलकानो याबुदून अल जिन, ये जिन की इबादत करते थे, अक्सरुहुम बिही मुमिनून, जिनके ऊपर ये लोग ईमान भी रखते थे। यानी ये शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया है। शैतान और जिन इस तरह से लोगों को बहका करके अल्लाह की इबादत छुड़वा करके गैरुल्लाह की इबादत की तरफ माइल कर दिया। इसलिए उम्मत की एक बड़ी तादाद अल्लाह की इबादत न करके गैरुल्लाह की इबादत करते हैं और सोचते हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता है, न तो उसकी इबादत में यानी उलूहियत में, न उसकी रुबूबियत में, न उसकी सिफ़ात में, किसी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़त है उसमें भी शरीक ठहराना ये जायज़ नहीं है। तो शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया है और सही रास्ते से भटका करके गुमराही के रास्ते पर चलवा रहा है, और लोग बड़ी खुशी से इस रास्ते को अपनाए हुए हैं, गुमराही के रास्ते को अपना करके चल रहे हैं। मस्जिदों में कब्रें बनाते हैं, मज़ारात बनाते हैं और उसके सामने जा कर के तवाफ़ करते हैं, उनके सामने जा कर के क्या कुछ करते हैं कि देख कर के ताज्जुब होता है कि ये मुसलमान है,
کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اتارا اور اپنی کتاب کو نازل کیا، اپنا قرآن اتارا، اور یہ امت گمراہی کی طرف، شیطان کی پجاری بن چکے ہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ لوگ دیوی دیوتا کی پرستش کرتے یعنی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان ہیں، یہ قبر پوجتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے اور یہ قبر پوجتے ہیں، قبر بنا کر کے۔ اور قبر چاہے مسجد میں بنائے یا مزار چاہے مسجد میں بنائے یا چاہے کہیں اور بنا کر کے، لوگ اس کے لیے دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے مہینوں گھٹنے ٹیکتے ہیں، پیشانی پٹکتے ہیں وہاں، اور کہتے ہیں کہ یہاں ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی حاجتیں پوری کرنے والے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی یہ سب نہیں کر سکتا ہے۔